عزت و مرتبہ چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا۔ دن جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علیہ اصحاب اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، ورفعنا لك ذکرک۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا طٰہٰ، صلاۃ و سلام علیک یاسین، صلاۃ و سلام علیک آقا نامدار مدنی تاجدار، دون عالم کے مولا مختار سید ابرار، حضور حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اور ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آل نبی اولاد علی پر بآواز بلند درود شریف نازا پیش کیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا طٰہٰ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز مشائخین عظام، علماء کرام اور اس گاؤں کے ملا صاحب، لیڈران، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہنے والی ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آج کی رات ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا
ہم کسی سیاست کی پارٹی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر نہیں کھڑے ہیں، نہ کسی وزیر اعظم، نہ کسی منتری، نہ کسی پارٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ہم غلام ہیں اپنے آقا کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ زلف مصطفیٰ کی بات کرو، یہ تذکرہ بھی شب روز کا حسین سہی، مزہ تو جب ہے کہ زلف مصطفیٰ کی بات کرو. آپ کرناٹک کے لوگ ہیں، لیکن کرناٹک میں دکنی زبان بہت چلتی ہے. دکنی شاعر دکن میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ اشعار کو لکھا، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. دکنی شاعر کہہ رہا ہے، اے دل ان کے چھے گنگنائے تو بس ہے، یہ دل ان کے چھے گنگنائے تو بس ہے، صدا آقا دل میں بسائے تو بس ہے، صدا آقا دل میں بسائے تو بس ہے. پھر شاعر کہہ رہا ہے، میں ان کا چھوں، میں ان کا چھو کے رہوں گا، میں ان کا چھوں، میں ان کا چھو کے رہوں گا. یہ بے ہوش کو کیا لقلقہ سنائے رکھے ہیں، اسے ذرا مدینے کی ماٹھی سنگائے تو بس ہے. پھر شاعر کہہ رہا ہے، مرے کے بعد جنت ملے تو بھی لکو، ہاں مرے کے بعد جنت ملے تو بھی لکو، انہوں اپنا روزہ دکھائے تو بس ہے، انہوں اپنا روزہ دکھائے تو بس ہے. تو مرے کے بعد جنت ملے تو بھی لکو، مرے کے بعد جنت ملے تو بھی لکو، انہوں اپنا روزہ دکھائے تو بس ہے، انہوں اپنا روزہ دکھائے تو بس ہے. آئیے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کلام الہی کی 6666 آیتوں میں ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. نبی کے ذکر کو کون بلند کر رہا ہے؟ بولیے کون؟ اللہ. بولیے کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہا ہے، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. مولا کب کیا؟ میرے مولا تو نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا. کیا مکہ معظمہ میں پیدا ہونے کے بعد ذکر کو بلند کیا؟ کیا مدینے کے گلیوں میں ذکر کو بلند کیا؟ اے اللہ تو کیا تو کب کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، اللہ فرماتا ہے، سنو سنو میرے اور تمہارے آقا جو ربیع الاول کی رات کے لیے جو میلاد النبی کا جلوس ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، 1500 سالواں عرس جشن ہم بنا رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے مقام مرتبے کو جاننا چاہتے ہو تو اس وقت سے جانو، اس دن سے جانو، اس وقت سے جانو. تو سنی مسلمانوں، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کب بلند کیا؟ تو علماء کب بلند کیا؟ تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس وقت بلند کیا، وقت نہیں بنا تھا. کیا نہیں بنا تھا؟ وقت نہیں بنا تھا. اس وقت بلند کیا، وقت نہیں بنا تھا. اس رات بلند کیا، رات نہیں بنی تھی. اس دن بلند کیا، دن نہیں بنا تھا. نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا. نہ آدم علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ موسیٰ کلیم اللہ، نہ عیسیٰ روح اللہ. کسی نبی کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اس وقت کیا، وقت نہیں تھا. اس دن کیا، دن نہیں بنا تھا. اس رات کیا، رات نہیں بنی تھی. نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے. مولا کیا تو کب کیا؟ مولا فرماتا ہے کہ اس وقت میں نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا. بنانے والا میں خدا تھا، بننے والا میرا نور مصطفیٰ تھا. تو حاضرین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والی ذات خدا کی تھی. اللہ
अपने नूर को अपने नूर से बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने अपने हबीब को, अपने महबूब को, अपने नबी को उस वक्त बनाया, वक्त नहीं, उस दिन बनाया, दिन नहीं, उस रात बनाया, रात नहीं। ना अर्श है, ना जमीन है, ना पहाड़ है, ना चरिंद है, ना परिंद है, ना आदम अलैहिस्सलाम है, ना नूह अलैहिस्सलाम है, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ना यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ना इस्माइल अलैहिस्सलाम है, ना याहिया अलैहिस्सलाम है, ना इद्रीस अलैहिस्सलाम है, ना याकूब अलैहिस्सलाम है, ना ईसा रूहुल्लाह है, ना मूसा कलीमुल्लाह है। कोई नहीं है, उस वक्त बना रहा है जिस वक्त खुदा तना है, अकेला है। अल्लाह को कोई पहचानता नहीं, अल्लाह को कोई जानता नहीं। अल्लाह को जब कोई रब कहने वाला नहीं, जब कोई रब्बुल आलमीन कहने वाला नहीं, वो तना था, वो अकेला था। अल्लाह ने सोचा मैं रब हूं, अब मेरी पहचान के लिए मुझे एक पहचान को बनाना होगा, मेरी गवाही के लिए एक गवाह को बनाना होगा। जब बनाया कि जब नहीं बना, अपने नूर से। किसके नूर से? अपने नूर से, खुदा के नूर से। नबी को अपने नूर से, नबी के नूर को बनाया। क्या किया? नबी के नूर को बनाया। जब नबी के नूर को बनाया तो क्या बोलकर बनाया? आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया, बनाकर जब उसमें रूह डालना चाहा, आदम बोला, जादम बोला। अब नबी के नूर को बनाया, नबी के नूर को बनाया तो क्या बोलकर बनाया? अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर से जब नूरे मुस्तफा के नूर को बनाया तो अल्लाह सबसे पहले यही कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार कहा, 10 बार कहा, 50 बार कहा, 100 बार कहा, 1000 बार कहा, लाख बार कहा, अनगिनत कहता गया। नूर खामोश है, लेकिन नूर जब तजल्ली में आ गया, नूर चमक उठा तो नूर कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब नूर क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा ने क्या कहा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बना क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाद में बना क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ये नहीं कहा मेरे जोरू नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बाप नहीं है। अल्लाह ने नहीं कहा, वो नूर जो खुदा के नूर से बना था वही नूर ने कहा, ऐ रब्बे कदीर मैं गवाही देता हूं तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ना तेरा बाप है, ना तेरी माँ है, ना तू तमाम ना तेरे रिश्तों से पाक है, तू तना है, तू अकेला है। अल्लाह तबारक व तआला जब नूर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, बना मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद बना ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा कि जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा पहले और मेरे नबी का नूर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अब मैं इस कलमे को उलट देता हूं, इसलिए उलट देता हूं, इसलिए बदल देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले नहीं होगा, पहले पढ़ने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा। ऐ मौला तू क्यों पलटाया? तो खुदा कह रहा है इसलिए पलटाया, कोई बेवजू होता है, कोई तारत नहीं होता है, कोई गाली गलौज लेते रहता है, कोई रोड पर कोई अपनी जबान नापाक जबान से जब मेरे नबी के नाम को लेना चाहा मैं गवारा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह को पहले बनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, अपनी जबान को साफ कर ले, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना। और रफ़अना लका ज़िक्र, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को उस वक्त बुलंद किया आलम अरवाह की रूहें बनी थी, और उसमें जब मैंने आपके नूर को मेरे नूर से बनाया उस वक्त मैंने आपके नूर को बुलंदतर किया। और आपको मालूम है अल्लाह ने जब नूर मुस्तफ़ा के नूर को बनाया, बनाकर अल्लाह ने 70,000 पर्दों में छुपा कर रखा। कितने पर्दों में? 70,000 पर्दों में छुपा कर रखा, और 70,000 पर्दों में छुपा कर रखा। अब उसी नूर से जन्नत बनी, इसी नूर से आसमान बना, चांद बना, सितारा बना, फरिश्ता बना, अर्श बना, कलम बना, लूह बना, सब कुछ उसी नूर से बनते गए। अल्लाह ने सोचा अब मुझे पहचानने वाले बन गए, अब मुझे पहचानने वाला मेरा नूर ने मुझे पहचाना, अब मेरे नूर को पहचानने वाले को बनाना होगा, अब मेरे नूर को पहचानने वाले को बनाना होगा। अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, उसके बाद अल्लाह ने कहा कि हम दुनिया में खलीफे को बनाकर भेजना चाहते हैं, आदमियत के बाप को बनाना चाहते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ फरिश्तों जाओ हम आदम को बनाना है। अल्लाह ने मीठी मंगाया, आदम के पुतले को तैयार करवाया। आदम का आंख बन गई, कान बन गया, होंठ बन गए, हाथ बन गए, पैर बन गए, सब बन गए। हमारे हाथ और पैर मां के पेट में रहने के बाद बन रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम मां के पेट से नहीं आया, खुदा बना रहा है, चलने वाला,
बोलने वाला छोटा 9 महीने का नहीं बल्कि एक बड़ा बालिग बनाकर भेज रहा है पैगंबर को। आदम अलैहिस्सलाम को बालिग बनाकर भेज रहा है, हाथ पैर जबान देकर इल्म देकर भेज रहा है। और कैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए बनाया, और बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अब आदम के पुतले में आंख को भी काम करना है, नाक सुनने की सलाहियत रखना है, कान सुनने की सलाहियत रखना, होठ हल्ला, जबान हल्ला, हाथ हल्ला, पैर हल्ला, हार्ट दिल काम करना, किडनी काम करना, ये तमाम ऐसे पार्ट्स काम करना है। तो अब जरूरत क्या है? अब जरूरत है रूह की, अब जरूरत है जान की। अब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अल्लाह को रूह दाखिल करना है, तो मेरा रब है आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के लिए रूह को बनाया, और रूह बनाकर अल्लाह ने हुक्म दिया आदम, क्या कहा? आदम। दम आ गई, अल्लाह ने कहा जा दम। आदम को बुलाया तो नाम आदम रखा, दम को कहा आदम तो नाम आदम पड़ गया। जादम, रूह अंदर चली गई, रूह अंदर चली गई, और अंदर जाकर आदम के पुतले में 1 सेकंड में बाहर आ गई। कितने में? 1 सेकंड में बाहर आई। कहा है रूह अंदर जा, तो कहने लगी मौला मैं उसके अंदर नहीं जा सकती, आदम के पुतले में रह नहीं सकती, इसलिए आदम के पुतले में अंधेरा है, आदम के पुतले में अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ हो रहा है। अल्लाह ने कहा ऐ रूह जा, फिर रूह गई वापस आई। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाह ने कहा जब तू नहीं जाएगी, ऐ अल्लाह उसमें अंधेरा है, मैं नहीं जाऊंगी, ऐ अल्लाह नहीं जाऊंगी, मुझे खौफ हो रहा है, मुझे डर हो रहा है। अल्लाह ने जो 70,000 पर्दों में नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नूर को छुपा कर रखा था, अल्लाह ने आंख उठाया तो नूर का एक टिपका हजरत आदम के रूह में दाखिल किया और कहा जा दम। रूह अंदर चली गई। 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए। मेरे दोस्तों, अब ये रूह को अल्लाह फरमाता है ऐ रूह बाहर आ, मौला अब मत बुला, अब मुझे मत बुला, अंदर रोशनी है, अंदर उजाला है, अंदर खौफ नहीं है। अब अंदर मुझे ऐसा दिल लग रहा है मैं दुनिया में आना नहीं चाहती, बाहर आना नहीं चाहती। आदम के जिस्म में रोशनी आ गई है। तो मेरे दोस्तों, तुम्हारे और हमारे बाप हजरत आदम के जिस्म में जो रूह को रोशनी मिली, वो नूर मुस्तफा के नूर के बदौलत थी। नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का कमाल था जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर में रूह दाखिल हो गई। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। अब सजदा कैसा करवाया मेरे दोस्तों? अल्लाह फरिश्तों को पढ़ाने वाला उस्ताद शैतान को बनाया था। किसको बनाया था? शैतान को। तुम्हारे कर्नाटक के अंदर कन्नड़ा स्कूल होते हैं, उर्दू स्कूल होते हैं, एक स्कूल में 70 बच्चे हैं तो कितने मास्टर होना? बोलिए कितने होना? हिंदी पढ़ाने वाला अलग, कन्नड़ा पढ़ाने वाला अलग, इंग्लिश पढ़ाने वाला अलग। हाँ, 4 से 5 मास्टर होना। कितने बच्चों को? 70 बच्चों को। अब अल्लाह ऐसा मास्टर बनाया था, ऐसा लेक्चरर बनाया था शैतान को। आता है रिवायतों में शैतान झूले में बैठा हुआ होता था, एक फरिश्ता झूले को झुलाता था, जैसे झूला ऐसा आगे जाता था 70,000 फरिश्तों को पढ़ाता था। झूला ऐसा गए तो कितनों को पढ़ाता था? 70,000 फरिश्तों को पढ़ाता था। फिर उधर झूल को ऐसा आया तो 70,000 फरिश्तों का सबक सुनता था। शैतान मलाइकों का उस्ताद। ये 60 साल 70 साल की नमाज पढ़ने वाला क्या जन्नत में जाएगा? साठ 70 साल की नमाज पे तू नाश कर रहा है। 70,000 करोड़ वर्ष इबादत करने वाले का नाम ही शैतान। क्या उन अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ा? क्या उन अल्लाह के कोई काम नहीं किया? अल्लाह जो ड्यूटी बोला उन ड्यूटी करा, सब करा। इतना बड़ा मुकाम दिया था अल्लाह उसको। 70,000 फरिश्तों का सबक सुनता था, 70,000 फरिश्तों का सबक पढ़ाता था। फिर इतना बड़ा उस्ताद का जब अल्लाह इम्तिहान लेना चाहा, क्या लेना चाहा? इम्तिहान लेना चाहा तो कैसा लिया मालूम? उसके पास पढ़ने वालों का भी यही इम्तिहान था, पढ़ाने वाले का भी इम्तिहान वही था। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो,
शागिर्दों ने झुका, उस्ताद इनकार किया। शागिर्द झुक गए, उस्ताद इनकार किए, और अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के ना झुकने पर उसे इब्लीस बना दिया, मरदूद बना दिया। ए अल्लाह, इतना बड़ा नमाजी, इतना बड़ा पढ़ाने वाला, मलाइकों को पढ़ाने वाला, बगैर नफ्स रखने वालों को पढ़ाने वाला, क्यों उसे तू शैतान बना दिया? तो मेरे दोस्त, अल्लाह फरमाता, इसलिए मैंने शैतान बना दिया, जो मेरे महबूब से मोहब्बत नहीं करता उसकी इबादत का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। मेरे नबी से जो मोहब्बत नहीं करता, हजारों करोड़ बरस की इबादत भी है तो उसके मुंह पे मारे जाएगी। तो सुन्नी मुसलमानों, आओ, मैं कह रहा था, और रफ़अना ज़िक्रक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, उस वक्त किया, उस रात किया। ना रात बनी थी, ना दिन बना था, ना वक्त था, सिर्फ बनने वाला नूर मुस्तफ़ा का नूर था, बनाने वाला खुदा की जात थी। तो मेरे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिसमें अतर में उस पुतले के अंदर जब रूह चले गई, तो आदम ने आंख खोलते ही अर्शे मौला पर लिखा देखा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम मालूम हो गए कि अल्लाह के नाम के बाद जो नाम है, अल्लाह का बरज़दा है, अल्लाह ज्यादा प्यार करता है, और वो मुझसे पहले है, वो मुझसे पहले हैं। तो सुन्नी मुसलमानों, आओ, आज हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मिलाद के लिए जमा होना क्या जरूरी है? मुझसे पहले मौलाना कह रहे थे, आपके गांव के मौलाना फरमा रहे थे कि मिलाद मुस्तफ़ा हम इसलिए बनाते हैं, सुन्नियों के दिल में नबी हैं, दूसरों के दिल में नबी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, उसी सुन्नी के दिल में मुस्तफ़ा आते हैं जो सुन्नी हलाल व हराम में फर्क करता है। हराम का खा रहा है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत उसके दिल में क़यामत तक नहीं आएगी। ब्याज भी खा रहा हूं, आशिक रसूल बोल रहा नहीं। माँ को गाली दे रहा है, आशिक कर रहा है नहीं। बाप को गाली दे रहा है नहीं। औलाद को नहीं पिला रहा है नहीं। शराब पी रहा है, आशिक नहीं। पत्ते खेल रहा है, आशिक नहीं। आशिक के लिए हर बुराई से महफूज होना है, और इबादत का मजा उस वक्त है जिस वक्त तुम रिस्क हलाल का खाओ, और रिस्क हलाल के खाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं की लाज रखेगा। तो हाज़रीन इकराम, आशिक बनना बच्चों का खेल नहीं है। खाली मुंह से बोले नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं पकड़े तो ना, नहीं पकड़े सो कहां छोड़ते। अब दामन हमें जोरी का पकड़े सो है। बीवी बोली अब फोन कर को जलसे में से, आओ जी, बोलो उठ को जाता हूं। कहीं को तो सुबह में फिर नाश्ता नहीं मिलता उसे। ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती तुम्हारी नहीं है। तुम जिस समाज में जी रहे हो, जिस फ्रेंड सर्कल में तुम जिंदगी गुजार रहे हो, वो तुम्हारे सर्कल की गलती है। अगर तुम्हारा उठना बैठा आलिम के साथ होता, एक मस्जिद के मुअज्जिन के साथ होता, एक मस्जिद के इमाम के साथ होता, एक अहले बैत के साथ होता, एक नेक बंदे के साथ आपका होता, तो आप अपनी बीवी से कहते कि सब्र करो, अगर कोई नहीं है तो अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं नेक काम में हूं कि अगर ये मेरा नेक काम अल्लाह राजी होगा तो तेरे मकाम को भी बढ़ाएगा, मेरी औलाद का भी मकाम को बढ़ाएगा। इसलिए नेक काम करने के लिए मेरे दोस्तों, इसलिए कहने का मकसद यही है कि आज हमारी जो जिंदगी है, आज हम जो जी रहे हैं, हम जो मर रहे हैं, खुदा की कसम, अगर तुम्हें लाइट सजाए हो तो किस लिए सजाए हो, ये स्टेज बनाए हो तो किस लिए सजाए हो, ये लाइटों की जो बैठ है तो किस लिए सजाए हो, ये तमाम मक्का मदीने के बोर्ड किस लिए लगाए हो। मेरे दोस्तों, अगर कोई मुसलमान सुन्नी भाई आज माइक लगाया है तो उसका माइक का सवाब भी तेरे मरने के बाद मिलेगा। अगर कोई स्टेज सजाया है तो इसके स्टेज का सजा भी इसको सवाब मिलेगा। अगर कोई लाइट सजाया है, कोई मुसलमान, गरीब मुसलमान सरकार की मिलाद के लिए लाइट लगाया है, ना घबरा मुसलमान, खबर में अल्लाह अंधेरी खबर में तेरी खबर को रोशन कर देगा। क्यों? तुम तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो, तुम तो नबी पे ईमान लाए हो। अरे सरकार के एक चचा भी थे जो सरकार पर ईमान नहीं लाए थे। सरकार के चचा सरकार पर ईमान नहीं लाए थे, बस इतना उन्होंने नेक काम किया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत की खुशी सुनने पर आपने अपनी अंगूठी, अपने उंगली में से अंगूठी निकालकर लौंडी से कहा, जा आज से मैं तुझे आजाद करता हूं मेरे भतीजे की विलायत की खुशी में। बस नबी की विलायत की खुशी में अपनी हाथ की अंगूठी निकालकर
ایک लौंडी को आजाद किया, जब वो मर गए तो देखने वालों ने ख्वाब में पूछा, अबू जहल आपका हाल, अबू लहब आपका आलम क्या है? तो आप कहने लगे कि जिस मुस्तफा को जिस उंगली से मैंने आजाद किया था, हर पीर के दिन मेरे कब्र में आजाब मुझे महसूस नहीं होता। जब वो उंगली मैं अपने मुंह में रखता हूं, ठंडी ठंडी और मीठी मीठी शरबत जैसी कोई चीज निकलती है जिसको मैं पीता हूं। जब मेरे नबी का फर्ज मेरे नबी से गद्दारी करने वाले पर हो सकता है तो नबी के गुलाम पर क्या नहीं होगा। लेकिन मैं सुन्नी मुसलमानों, याद रखो, मिलादे मुस्तफ़ा मनाना सबकी बस की बात नहीं है। मिलादे मुस्तफ़ा बनाना सबकी बस की बात नहीं है। वही मिलादे मुस्तफ़ा बनाता है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है। हाज़िरीन इकराम, आज तुम्हारे और हमारे घरों में बच्चे पैदा होते या नहीं होते? बच्चे की पैदाइश पर चिल्ला कर कर हम खाना खिलाते नहीं खिलाते? बोलिए, खिलाते नहीं खिलाते? बोलिए, सवाल कीजिए। ज़हनी सवाल कर रहा हूं, आप किताबों में मत जाइए, हदीसों में मत ढूंढिए। साहबा करे क्या, ताबईन करे क्या, तबे ताबईन करे क्या, उन्हों करे क्या, वहां तक मत जाओ। तुम्हें जो चिल्ला कर रहे साहबा करे क्या? तुम्हारे बच्चे को जो तुम झूले में डाल रहे हो उन्होंने डाले क्या? बोलो, डाले क्या? तबलीग जमात वाला भी आको खा रहा, सुन्नी भी आको खा रहा, तबलीग भी खा रहा, सब खा रहे। शादी खाने में साहबा करम अपने बच्चों की शादी करे क्या? बोले तो मिलाद में तुम्हारे को दिखता ये है क्या, वो है क्या, बकाया वक्त आपको कुछ भी नजर नहीं आता। जब तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ, नवासा पैदा हुआ, तो तुम उसकी बर्थडे बना सकते हो, उसकी खुशी बना सकते हो, और मिलाद मुस्तफा ना बनाए। मेरे दोस्तों, याद रखो, अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम क्या लाइटिंग सजाओगे? मेरे नबी के लिए तुम क्या झंडे उठाओगे? यही बार रब्बिल दुश्मन के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब तुम्हारे और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतीन आमीना से 12 रब्बिल दुश्मन के दिन सुबह सादिक मक्का मुअज़्ज़मा में तवल्लुद करने वाला था, पैदा करने वाला था। सरकार दुनिया में तवल्लुद होने वाले थे। तवल्लुद होने से पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन से कहा, ए जिब्राइल, मशरिक जाओ, मगरिब जाओ, झंडे गाड़ दो। मशरिक में झंडा गाड़ो, मगरिब में झंडा गाड़ो, काबे में झंडा गाड़ो, और आसमान के सितारों को जगमगाने का मैं हुक्म देता हूं, जगमगाते रहो, रोशनी रहे। तो मेरे नबी की मिलाद की खुशी पर रब तबारक व तआला मशरिक में झंडा गड़वाया है, मदीने में, मशरिक और मगरिब में, और काबे की छत पर कौन गाड़ने वाला? जिब्राइल आमीन है। तो मेरे दोस्तों, आज इन मुल्लाओं से क्या पूछते हो? अल्लाह खुद अपने हबीब की विलायत पर झंडे गाड़ने के लिए आसमान से फरिश्ते भेज रहा है। तो मालूम हुआ कि झंडा गाड़ना भी ये अल्लाह की तरफ की सुन्नत है। तो हाज़रीन इकराम, बहुत पते की बात कहना चाहता हूं, सुनिए आप, बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं, सुनिए। किसी के पास घड़ी है क्या हाथ में? कोई घड़ी बंद है क्या? वॉच है? वली भाई जरा लाइए। एक मरतबा दो शरीफ पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या है? बोलिए, क्या है? जरा जोर से बोलो, मेरे कम सुनने आता, जरा तुम्हें बोले तो मैं ज्यादा बोलता हूं। ये क्या है? इससे क्या मालूम होता? कोसो टाइम, दिन के 12 घंटे, रात के 12, इतना ना घड़ी का काम, क्या भी क्या थी है ये ना। अब मैं तुम्हारे को बोलता हूं ये घड़ी में दीन है क्या? इसमें दीन है, बोल तुम्हें बोलते है दीन। अब मैं बोला दीन है, बोले तुम्हें कहां से पकड़ा का है? मौलाना दीन बोल रहा घड़ी में। अब मैं बोल रहा घड़ी में दीन है, दीन छुपा हुआ है। हाँ, घड़ी में कैसा दीन है? मैं बताऊं? बताए तो पैसे मत दो, दुआ दो मेरे पास, बता दो।
घड़ी में क्या है, नंबर 1 है ना, नंबर 1। अब 1 रहे तो क्या मालूम हो हमारे को, 1 बजा, दिन का रात का। आओ नंबर 1, नंबर ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है ना। नंबर 2 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह एक मोहम्मद एक, कितने हुए ना, हुए 2 हुए। नंबर 3, एक साल में 3 रातें बड़ी फजीलत की बरकत क्या आती हैं, शबे मेराज, शबे बरात, शबे कद्र। शबे मेराज, शबे बरात, शबे कद्र, 3 रातें बड़ी फजीलत की होती है। नंबर 4 घड़ी में है, नंबर 4, ये नंबर 4 इस बात की तरफ इशारा कर रही है, अल्लाह ने आसमानी किताबें 4, एक तौरात, एक जबूर, एक इंजील, एक आखिरी किताब है जिसका नाम है कुरान मजीद। नंबर 4 घड़ी में है, नंबर 5 घड़ी में क्या है, नंबर 5। हजरत उम्मे आनी के घर मेरे और तुम्हारे आका आराम फरमा रहे थे, अल्लाह को तमन्ना हुई कि अपने महबूब के मुखड़े को देख ले, तो अल्लाह ने कहा जिब्राइल जाओ फौरन मेरे नबी को जगाना और उठाना, ऐसे उठाना कि बेअदबी से ना उठाना, मेरे नबी को नींद में खलल नहीं होना। वो जिब्राइल फरिश्ता आया और नबी उम्मे आनी के घर सोए थे, और फरिश्ता 2 घुटनों के बल बैठा और अपनी नूरानी पलकों से अपनी नूरानी कापुर की पलकों को सरकार के तलवों को लगा फरिश्ता जगाने लगा। कापुर की ठंडक से मेरे सरकार जाग उठे। फरमाया ए जिब्राइल क्या कर रहे हो? मुस्तफा अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। गुलामान मुस्तफा सुनो, मेरे नबी ने कहा ए जिब्राइल अल्लाह का सलाम सिर्फ मुझ पर नहीं, अल्लाह की इबादत करने वालों के नेक बंदों पर अल्लाह का सलाम हो। कैसे? वालेकुम अस्सलाम व इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह का सलाम अल्लाह की इबादत करने वाले नेक बंदों पर हो। बताओ क्या पैगाम लाए हो? खुदा आपको बुला रहा है, आसमान का सैर करवाने के लिए बुला रहा है। मेरे महबूब ने अल्लाह के हुक्म से जागा और उठे और बुर्राक पर बैठे, अव्वल दुआम सुवम चारुम 7वें आसमान पर गए। एक मुख्तसर वाक़या कहते लिख लो। जिब्राइल से कहा मेरे मुस्तफा आगे बढ़ जाओ। जिब्राइल ने कहा तजल्ली खुदाबंदी से परजल जाएंगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे मुस्तफा ने गए, लामका में गए, खुदा से मुलाकात की और खुदा से नाज और नियाज की बातें हुई। नबी ने अपने नबी को 50 नमाजों का तोहफा दिया। मेरे मुस्तफा लेकर आ रहे थे, बीच में ईसा मूसा, बीच में एक पैगंबर आए और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती, कमी करवा कर लाइए। अल मुख्तसर अल्लाह ने 50 से 5 नमाजें किया। मेरे मुस्तफा लाए और अल्लाह फरमाया ऐ नबी आपकी उम्मत अगर 5 नमाज वक्त 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते रहे तो मैं उन्हें 50 नमाजों का सवाब का अजर दूंगा। ए मुस्तफा अब मैं 5 नमाजें आपकी उम्मत पर क़यामत तक फर्ज कर देता हूं। तो घड़ी कह रही है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के 5। नंबर 6, अब 5 नंबर तो समझ में आ गया। नंबर 6 आपको मालूम है ईद उल फितर ईद उल जुहा की 6 जायद तकबीरों के साथ नमाज पढ़ाई जाती है। नंबर 7 हाजी हज को जाता है तो काबे का तवाफ 7 मरतबा करता है। नंबर 8 अल्लाह जन्नत के दरवाजे 8 बनाया है। 7 दरवाजे जब चाहे बंद हो सकते हैं, एक दरवाजा क़यामत तक बंद नहीं होता। उस दरवाजे का नाम दरवाजे तौबा है, क़यामत तक बंद होने वाला नहीं। जन्नत के 8 दरवाजे। नंबर 9 जब बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ा होता है, या सुन्नत पढ़े या फर्ज पढ़े या नफिल पढ़े या वितर पढ़े, जो भी नमाज पढ़े, जब बंदा रकात बांधकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, जब रुकू करता है तो सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ता है, और उसके बाद सजदे में जाता है सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा पढ़ता है, और एक सजदा करता है तो 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला पढ़ता है। एक सजदा अदा करने के लिए 9 तस्बीहात की जरूरत है। नंबर 10 सारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर यौम आशरा मुहर्रम की 10 तारीख को ही होता है। मेरे इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
اور حضرت امام قاسم، حضرت عباس علمبردار، معصوم اصغر، ان شہدائے کربلا کی یاد محرم کی 10 تاریخ کو کی جاتی ہے۔ نمبر 11 گھڑی میں ہے، نمبر 11۔ تمہاری اور ہماری امت کی مائیں کتنی تھی؟ 11 کتنی تھی؟ اجوائے مطالعہ کتنی تھی؟ 11۔ بغداد میں سونے والے غوث اعظم کے عاشق ہندوستان میں 11 تاریخ کو 11ویں کرتے ہیں، 11 تاریخ کو 11ویں کرتے ہیں، اور اسی گھڑی میں ہے نمبر 12۔ تو گھڑی کہہ رہی ہے نمبر 12، تو اللہ فرماتا ہے اے نبی میں نے 12 ربیع الشمبے کے دن صبح صادق مکہ معظمہ میں تمہیں پیدا کیا، اور رفعنا اللہ کا ذکر ہے، اے نبی میں نے گھڑی کو بنا کر بھی آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو حاضرین اکرام، سامعین اکرام، دین ہر اس میں چھپا ہوا ہے، تو دین کو جاننے کے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے کبھی ہمارے اسلاف نے آنکھوں سے تبلیغ کی ہے، کبھی ہاتھوں سے کی ہے، کبھی زبان سے کی ہے، کبھی دعاؤں سے کی ہے۔ تو میرے دوستو اسلاف، کبھی کسی نے ہاتھ میں لکڑی پکڑ کر دین سکھایا ہے، کسی نے اشارے سے سکھایا ہے، کسی نے نظر سے سکھایا ہے۔ تو آؤ، ہمارے اسلاف میں ایک بہت بڑے بزرگ ہے جو سلسلے قادریہ کے امام ہے، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ انہوں نے ایک کو ایسا علم دیا تھا، ایسا علم سکھایا تھا، نہ اس کے ہاتھ میں سلیٹ دیے، نہ قلم دیے، نہ اس کو کبھی شاگرد کہہ کر بلایا، کبھی آپ نے اپنے مجلس میں نہیں بلایا، لیکن وہ بھاگتا بھاگتا اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ غوث اعظم کے گھر میں ہیرے جوہرات کے بٹن ہیں، ان کے شیروانی کے جو گنڈیاں ہیں وہ ہیرے کے ہیں۔ تو چور اس نیت سے آیا کہ غوث اعظم کے گھر میں چوری کر لوں اور میرا پیٹ بھر جائے گا، مجھے مالدار ہوں گا، اور رات میں گھسا اور آپ کی شیروانی پر گیا اور آپ کی شیروانی کے گنڈیوں پر ہاتھ رکھا، تو اللہ کا کرم ایسا ہوا اس کی آنکھ نظر نہیں آ رہی، شیروانی کچھ کیا تو اندھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آنکھیں نہیں دکھ رہے، چھوڑا تو آنکھ آئے، پھر جا کو ٹرائی کرا، پھر آنکھ گئے، پھر چھوڑا۔ ان بولا یہ بڑا عجب کھیل ہے، اب یہاں سے بھاگ کو گئی تو میری عزت ہے، کیونکہ شیروانی میں یہ کرامت ہے تو وہ بزرگ میں کیا ہوں گا۔ نکو با اب یہاں سے بچنا ہے۔ آتے ہو تو دروازہ کھلا تھا، اب جانے کے واسطے ٹرائی کر رہا، دروازہ بند کا بندے نہیں کھل رہا۔ اب ان بولا شیروانی کی جو تو آنکھیں آ جا رہی، دروازے کو سنے تو دروازہ نہیں کھل رہا، اس سے بہتر یہ ہے میں دروازے کے پیچھے چھپ لیتا ہوں، کون بھی آنکھ کو کھولا تو پیچھے میں رہتا ہوں، بعد میں کھول کو بھاگ کو جا سکتا ہوں۔ چھپ گیا چور۔ اب رات میں ایک بزرگ آئے، آ کر کہتے ہیں فلاں علاقے میں ایک ابدال دنیا سے گزر گئے، ایک ابدال دنیا سے گزر گئے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بغداد رحمت اللہ علیہ نے ابدال کی ضرورت ہے، ہاں ابدال کی ضرورت ہے۔ ارے رات سے بڑی محنت کر کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہے، اس کو لے جاؤ، وہ ابدال ہے۔ دیکھیے چور کو کہہ رہے ہیں ابدال ہے، تو نگاہ چاہیے ویسی۔ خالی پیری مریدی بننے سے جنت میں نہیں جاتا بابا، پیری مریدی پر چلنے کے طریقے ہیں۔ پیر بنیا نماز نہیں پڑھ رہا پھر بول رہا جنت نہیں، نہ سید کو نماز معاف ہے، نہ عالم کو معاف ہے، نہ شیخ کو معاف ہے، نہ پٹھان کو معاف ہے، نماز کسی کو معاف نہیں۔ نماز عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اگر کوئی پیر کہتا ہے نماز نہیں پڑھنا، اس پیر سے دور ہو جاؤ، اس پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، پیروں کے پیر نہیں، تمام انبیاء کے سردار فرماتے ہیں نماز میری امت کے لیے معراج ہے، نماز میری امت کے لیے معراج ہے۔ تو سنی مسلمانوں، آؤ میں کہہ رہا تھا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے مقام کو بلند کیا۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں جنت میں جاؤ اور 3 جھنڈے لینا، ایک مشرق میں گاڑنا، ایک مغرب میں گاڑنا، ایک کعبۃ اللہ کے چھت پر گاڑنا۔ جیسے ہی حضرت آمینہ کے بطن سے راجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو کعبہ خود نبی کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا۔ جب میرے آقا پیدا ہوئے تو کعبہ کدھر جھکا ہوا تھا؟ نبی کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا، اور کعبہ کہہ رہا تھا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے
किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, वो काबे का काबा देखो, क्योंकि वही वो काबा है जिस काबे पे तुम पहली नजर गिरी तो आपकी दुआ कबूल होती है। काबा वो मुकद्दस मकाम है, अगर एक रकात नमाज आपने वहां अदा की, 1,00,000 रकात नमाज का सवाब अल्लाह आपके नाम आमाल में दर्ज कर देगा। काबा वो काबा है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम गुनाहों को मिटा देगा, आपको ऐसे बनाकर भेजेगा गोया आप तुम मां के पेट से पैदा हो चुके हो, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, तुम्हारे गुनाहों को धो देगा। वो मुकद्दस जमीन है, वो पाक जमीन है, वो काबा खुद मेरे नबी की विलायत की खुशी में झुककर सलाम कर रहा है, झुककर सलाम कर रहा है। सुन्नी मुसलमानों, सिर्फ काबा ही नहीं कर रहा है, काबे में जो 360 बूते थे वो भी कह रहे हैं सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ऐ लोगों हटो, हम नबी को सलाम व सलातु व सलाम पढ़ने दो, क्योंकि आज काबे को पाक करने वाला नबी आ चुका है, आज काबे को पाक करने वाला नबी आ चुका है। तो हाज़िर इकराम, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, याद रखो हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं। अगर मेरे नबी ना होते तो आज हम मुसलमान नहीं कहलाते, आज मेरे नबी ना होते हमारे पास कुरान ना होता, मेरे नबी ना होते आज हमारे पास नमाज ना होती, हमारे नबी ना होते आज हमारे पास हज व ज़कात का कोई दारोमदार नहीं होता। तो मुसलमानों, अल्लाह ने जो कुछ हमें इनाम दिया है, हमने जो कुछ भी दिया है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफैल में दिया है। तो सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि आपकी आखिरत बनना है, आप चाहते हो आपकी जिंदगी बनना है, आप चाहते हो आपके कारोबार में तरक्की होना है, आप चाहते हो आपका बेटा बड़ा एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों आप कुछ मत करो, आप इतना ही करो कि उठते बैठते चलते फिरते, घर में सोते वक्त, चलते वक्त, गाड़ी में हो, सफर में हो, जंगल में हो, खेत में हो, जहां भी हो, अपने आका पर हमेशा दरूद पढ़ते जाओ, अपने नबी पर दरूद पढ़ते जाओ। खुदा की कसम, जो बंदा हमेशा दरूद पढ़ता है उसके घर में बरकत होती है, जो बंदा हमेशा दरूद पढ़ता है अल्लाह उसकी जबान में खैर व बरकत देता है, जो बंदा दरूद पढ़ता है यहां भी कामयाब होता है, खबर में भी कामयाब होता है। मेरे आका फरमाते हैं जो चुमाए शब में मेरी जात पर दरूद पढ़ता है, जरूर मैं उसको ख्वाब में तशरीफ लाकर अपनी सूरत दिखाता हूं, मेरा जलवा अगर उसे नजर आता है, और जो मुझ पर दरूद पढ़ता है बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में मैं उसके लिए शिफात की दुआ करता हूं। तो मुसलमानों, दरूद पढ़िए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पढ़ो। और दरूद हर मर्ज की दवा है। दरूद क्या है? हर मर्ज की दवा है। और दरूद इसलिए एक आशिक ने कहा हर मर्ज की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद, पढ़ते चलो रवा है, सल्ले अला मोहम्मद। दक्कनी जबान में जो अशार किए गए, हर मर्ज की दवा सल्ले अला है, हर मर्ज की दवा सल्ले अला है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैगंबर हैं, वो नबी हैं। ये जो चांद तुम्हारे सर पर नजर आ रहा है वो मेरे नबी का सदका है, जो सितारा तुम्हारे सर पर नजर आ रहा है वो मेरे नबी का सदका है, जिस जमीन पर तुम चल रहे फिर रहे हो वो मेरे नबी का सदका है, आसमान मेरे नबी का सदका है, चांद और सितारे मेरे नबी के सदके हैं, नमाज मेरे नबी का सदका है, कुरान मेरे नबी का सदका है, हज और ज़कात मेरे नबी का सदका है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जिस खुदा को हम अल्लाह कह रहे हैं, जिसको हम अकेला कह रहे हैं, जिसको हम एक कह रहे हैं, ऐ अल्लाह तेरे कहने पर हमने तुझे कभी अल्लाह एक नहीं कहा, मुस्तफा ने कहा तू एक है तो हम एक कह रहे हैं। हम जाहिल थे, हमें मालूम नहीं था। अल्लाह की गवाही देने वाली जात का नाम नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह एक है, हम क़यामत तक अल्लाह एक को मान लिए। तो मालूम क्या, अल्लाह के रसूल ने कहा जन्नत है, हमने जन्नत को मान लिया। सरकार ने कहा जहन्नुम है, हमने जहन्नुम को मान लिया। सरकार ने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, हमने माँ के कदम के नीचे जन्नत को मान लिया। सरकार ने कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे साहबा की अजमत है, हमने साहबा की अजमत को मान लिया। मेरे सरकार ने कहा ताबईन की भी अजमत है, तबे ताबईन की भी अजमत है, औलिया की भी अजमत है, सर मान लिया। सरकार ने कहा मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, क़यामत तक हम उनके घर से मोहब्बत करने वाले बन गए। तो मालूम क्या हुआ, सब कुछ हमें नबी के सदक़े मिला है, हमें नबी के सदक़े मिला है। तो बताओ, जब नबी के सदक़े हमें मिला है तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बड़ी शर्म की बात है। एक गांव में गया था मैं, एक गांव को गया शादी में, खेड़े गांव के अंदर। दूल्हे को निला रहे, पानी निलाते वक्त मेरे को बोले आओ मौलवी साहब जरा गुस्ल पढ़ को दो। बोले दूल्हे को निलाने का गुस्ल, मैं ताज्जुब हुआ, मौलाना दूल्हे को निलाना गुस्ल मैं पढ़े तो कैसा उस पर चढ़ता। बोले नहीं पढ़ को दो।
बोले एक जने बोले नहीं वो साहब चुप पढ़ को दो, गाँव का रिवाज है, नहीं तो गाँव वाले गलत समझते, फूक को दिए। मैं बोला नहीं से मुर्दे कुछ पढ़ को देते, नहीं जिंदा को पढ़ना खेड़े गाँव में। बोले अब वो कौन दूल्हा सुने हो, मैं बोलते सुनने के बाद नहा लिया धो लिया सब हुआ। दूल्हे को जब पटका बनने गए तो दूल्हा कान में बोले अमोल साहब तुम्हें अच्छा बोले गुस्ल नहीं सो पाक नहीं होता, बोल को अब शादी के बाद भी मुझे पाक होना है, फिर मेरे गुस्ल नहीं आती, एक चिट्ठी में दुआ लिख को दो। बोले मैं उससे पूछा चिट्ठी में दुआ लिख क्या करता, बकेट में डूबा डूबा ना तुम बोला ना। बोले आज हमारा आलम ये मस्जिद में जो इमाम को रखते हैं ना, सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं रखते उनको, जिस बच्चे को गुस्ल नहीं आता गुस्ल भी सिखाते मौलाना, जिसको नमाज नहीं आता नमाज सिखाते मौलाना, जिसको कुरान पढ़ने नहीं आता कुरान सिखाते मौलाना। आओ अपने अपने मसले को हल कर लो, क्योंकि सुन्नी मुसलमानों नौजवान बच्चों शर्मना नहीं, आओ सीखो, क्योंकि सीखेंगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी खबर में भी कामयाब होगी। अगर तुम नापाकी की हालत में मरोगे, आप बगैर गुस्ल के मरेंगे तो आप पर कितना बड़ा अजाब होगा, कितना बड़ा गुनाह होगा आपको मालूम है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों पाक को साफ होने के लिए अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल जन्नह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तनज़्ज़फ़ू फल इस्लाम नज़ीफ़ुन, इस्लाम पाक सुथरा मजहब है, पाक को साफ रहो, गंदगी से दूर रहो। तो सुन्नी मुसलमानों आपसे कहने और बताने का मकसद यही है कि अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं। तो हम गुलामों को करना क्या चाहिए कि 12 रबीउल दुश्मन के जो झंडे हैं, जो रात है, जो बारातें हैं, जो हमने झंडे निकाल रहे हैं, हम जो जुलूस निकाल रहे हैं, हम किसी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम अपनी आखिरत को सजाने के लिए निकाल रहे हैं, हम अपनी दुनिया को नहीं अपनी खबर को सजाने के लिए निकाल रहे हैं। ऐसे इत्मीनान के साथ, ऐसी मोहब्बत के साथ, ऐसे प्यार के साथ जुलूस को निकालो ताकि तुम्हारे जुलूस को देखकर किसी और भाइयों भी तारीफ करे, कहे कि आप कितने तहजीब के साथ जा रहे हैं, कितने अदब के साथ जा रहे हैं। इस्लाम का माना मोहब्बत है, इस्लाम का माना शांति है, इस्लाम का माना हर धर्म को सीने से लगाकर चलना ही इस्लाम सिखाता है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आओ मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक काफिर का जनाजा जा रहा था। सरकार उठकर खड़े हो गए तो साहबा ने पूछा रसूलल्लाह क्यों? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसलिए उठकर खड़ा, काश अगर मेरी तबलीग उस तक जाती, ये भी कलमा पढ़कर मर जाता, ये भी मुसलमान होकर मरता था। तो आका ये मैसेज दे रहे हैं, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, आपका दीन का पहुंचाना तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपके वो समझाने और बोलने के अंदाज से लोग अल्लाह में इलाही से मोहब्बत करने लगे, कुरान से मोहब्बत करने लगे। तो हाज़िरीन इकराम, आओ मैं आपको कहना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तुम और हम क्या बनाते हैं, तुम और हम क्या कर सकते हैं। मेरे और तुम्हारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी को अल्लाह तबारक व तआला आज तुम कर रहे हो। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में बनाकर नबी बनाकर भेजा तो आदम को हुक्म दिया, ऐ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम जाकर और तुम्हारी कौम में मेरे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत की खुशी करना और आखिरी नबी की दावत देना, आखिरी नबी आने का ऐलान करना, लोगों से कहना एक आखिरी नबी आने वाला है जिसके आने पर दीन मुकम्मिल होगा, कुरान दीन मुकम्मिल होगा, वो आने के बाद फिर दूसरा नबी नहीं होगा, वही आखिरी नबी होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम में मेरे और तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जिक्र किए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अपने कौम के सामने नबी के मिलाद का जिक्र किए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मिलाद का जिक्र नहीं बल्कि काबे को जब बनाए, काबा मुकम्मिल हो गया, अल्लाह ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुमने मेरे घर को बनाया है, मेरे घर को बनाया है, मैं उसकी मजदूरी देना चाहता हूं, उसका बदल देना चाहता हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो। अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ मौला मुझे बदल देता है, मुझे मजदूरी देना चाहता है तो बता इतना करम करना जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आखिरी नबी बनाकर भेज रहा है, उस नबी को मेरी नस्ल में पैदा करना, मेरी आल औलाद में पैदा करना,
تو میرے دوستو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس پتھر پر میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگے تھے اللہ نے اس دعا کو قبول بھی کیا اور قیامت تک ہر شخص کو وہاں پر 2 رکعت نماز واجب پڑھنے کے لیے درس بھی دیا اور اس پتھر کے سامنے اس پتھر کو قرآن میں مصلی ابراہیم کہہ دیا جاؤ وہاں پر نماز ادا کرو. معلوم کیا ہوا میلاد مصطفیٰ کی خوشی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی بنائی ہے. ولادت کی خوشی کی دعا مانگے. میرے دوستو ہر پیغمبروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بیان کیے ہیں اور پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں کیسے نبی ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ کعبہ جھکا تھا نبی کے گھر کے طرف اور صلاۃ و سلام پھر رہا تھا اور حضرت آمینہ فرماتی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جھولے میں ڈالا کیا دیکھتی ہوں میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں سے اپنی انگلی کو جب مشرق کی طرف مشرق کی طرف کرتا ہے تو چاند مشرق کی طرف چلا جاتا ہے جب مغرب کی طرف کرتا ہے تو چاند مغرب کی طرف آ جاتا ہے. میرا بیٹا محمد مصطفیٰ انگلی جدھر جدھر ہلاتا ہے چاند ادھر ادھر پھرتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ میرے نبی کے اشارے پر چاند بھی چلا کرتا تھا چاند بھی بھاگا کرتا تھا. تو معلوم کیا ہوا ورفعنا لک ذکرک اے نبی ہم نے آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند کو کھلونا بنا دیا. آپ جس سمت چاہے جس جگہ چاہے کھلانے کو لے جاتے تھے کھلونوں کو بڑھاتے تھے. تو محترم حضرات سامعین کرام ایک مرتبہ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں اللہ نے چاند کو بھی غلام بنایا تھا ستاروں کو بھی غلام بنایا تھا. میرے دوستو اللہ نے جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر جب دنیا پر چلنے لگے تو جب دھوپ کا عالم ہوتا تو سورج کی روشنی میرے نبی کے جسم پر کبھی نہیں کیونکہ اللہ ابر کا ٹکڑا بناتا تھا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک ابر کا ٹکڑا آتا تھا آپ کا سایہ کبھی زمین پر نہیں گرا. میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جاتے تھے جس طرف اشارہ کرتے تھے اللہ کامیابی کی کامیابی لگا دیتا تھا. اور میرے دوستو آج ہم اور تم کیا تبلیغ کریں گے ہم اور تم کیا نماز کی دعوت دیں گے ہم اور تم کتنے دن گلی گلی پھریں گے جب میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے خاطر خدا کے دین کے لیے جب طائف کو پہنچے طائف کی سرزمین پر آپ نے اللہ ایک واحد کی دعوت دی تو شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. آپ کے جسم مبارک پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم لہولان ہو گیا جوتا خون سے بھر گیا. اللہ نے جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل فوراً زمین پر چلا جانا میرے مصطفیٰ کی جوتی کا خون اگر جسم میں جو جوتی میں خون بھرا ہوا ہے ایک خطرہ زمین پر گر گیا تو زمین پر کبھی ہریلی نہیں اگے گی. فوراً جاؤ میرے مصطفیٰ کے جسم پہ جو خون نکل رہا ہے اس کو روک دو. اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو پتھر برسا رہے آپ پر جو مار رہے ہیں وہ مجھے ناگوارا گزر رہا ہے. میں ابھی فرشتوں کو بھیجوں گا اور طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان دبا دوں گا. فرشتہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا رہا. کہا اللہ کا حکم ہے طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبا دے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے اللہ تیرے دین کی خاطر اور خون بہانے کے لیے تیار ہوں لیکن ان طائف والوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھتا. مولا اتنا کرم فرما ان کو نہیں تو ان کے آنے والی نسل کو ہدایت فرما. میرے دوستو نبی اتنے رحمت العالمین تھے پتھر کھانے کے بعد بھی طائف والوں کے لیے دعا کیے. میرے دوستو بات کیا معلوم ہو رہی ہے اللہ کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ جب حکم دے تو حکم ہی ہے لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے اتنی اختیار والا نبی بنا کر بھیجا تھا. خدا کے حکم کو اگر مصطفیٰ دعا کرتے تھے اللہ اپنے حکم کو ٹال دیتا اللہ اپنے حکم کو ٹال دیتا. تو محترم حضرات اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین سے دین کو پھیلایا اور طائف کی سرزمین پر دین اسلام کی جھنڈوں کو گاڑا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی بے تنہا محنت و مشقت کیے ہیں. اور غلامان مصطفیٰ آؤ میں آخری بات کہہ کر اپنے بیان کو ختم کر دوں کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج تم جو ملا
میلاد نبی بناتے ہو, آج تم جو 12 ربیع الاول کی عید بناتے ہو, آج جو تم جھنڈے گاڑتے ہو, آج جو تم لائٹنگ گاڑتے ہو, لوگ کہتے ہیں کیا تم زندہ نبی کی میلاد بنا رہے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک, کیا دنیا سے گزر گئے نبی کی میلاد بنا رہے ہو؟ کیونکہ تم خوشی بنا رہے ہو یا غم بنا رہے ہو؟ لوگ سوال کرتے ہیں یا آپ خوشی بنا رہے ہیں یا آپ غم بنا رہے ہیں, کیونکہ اسی تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے اور اسی تاریخ کو دنیا سے پردہ فرمائے. تو سنی مسلمان غم نہیں بلکہ خوشی بنا رہا ہے. آؤ میں آپ کو کہنا بتا دوں, اللہ کے رسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو. میرے اور تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس کی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا سے رخصت کرنے کی باری آئی, دنیا سے جب رخصت کرنے کی باری آئی تو اللہ سب سے پہلے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین کو بھیجا. جیسے جبرائیل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں آئے اور سلام عرض کیے, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول, اللہ چاہتا ہے آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا رب سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے جبرائیل, میرا مولا جو پسند کرتا ہے میں اس پہ راضی ہوں. جبرائیل نے کہا, اے اللہ, تیرے نبی تیرے حکم کی فرما برداری کر رہے, راضی ہیں. اللہ نے کہا, جبرائیل تم اپنے ساتھ اسرائیل کو لو, میکائیل کو لو, 1000 حوریں لو اور نورانی زنجیر میں لو اور جنت سے نیچے جاؤ اور میرے نبی کے, اے اسرائیل سن, آج تو جس نبی کی روح کو قبض کرنے کے لیے جا رہا ہے, یہ روح تمام روحوں سے افضل ہے, یہ روح تمام روحوں سے افضل ہے, یہ جان تمام جہاں سے افضل ہے. ادب کے ساتھ روح کو نکالنا. اے جبرائیل, سلام عرض کرنا, پھر نبی سے پوچھنا, نبی بولے تو نکالنا, نبی نہیں بولے تو واپس آ جانا. جان, روح. جبرائیل آئے, سلام عرض کیے. موت کا فرشتہ, موت کا فرشتہ کسے کہتے معلوم ہے آپ کو؟ موت کا فرشتہ کسی سے ڈرتا نہیں, اللہ کا حکم سیکنڈ میں آتا, جان لیتا, چلے جاتا. بازو بیوی رہتی پتہ نہیں چلتا, بازو بیٹا رہتا پتہ نہیں چلتا, ڈاکٹر کے پاس انجیکشن رہتا, ہارٹ کا انجیکشن رہتا, سب رہتا, لیکن ڈاکٹر کے پاس انجیکشن رہتا, دھوکنے میں جان چلی جاتی. بہت اسپاٹ پہ کام کرتا موت کا فرشتہ, پتہ نہیں چلتا. آیا, سلام عرض کیے. اب وہ فرشتہ گھٹنوں کے بل بیٹھا. کون؟ موت کا فرشتہ. کون؟ موت کا فرشتہ. کہنے لگا, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں, آپ کی رضا ہو تو میں روح قبض کروں. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کرو. کہتا ہے, یا رسول اللہ, میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں, کیونکہ اللہ کے ساتھ میں آپ پر درود و سلام بھیجتا تھا. تو کہا, میں خدا کا نوکر ہوں, میں خدا کا غلام ہوں, میں خدا کا غلام ہوں, میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں. جب میرا نبی کہا, جب میرا مصطفیٰ کہا تو روح قبض کرنے, اللہ نے کہا روح قبض کرو تو روح قبض کرو. موت کا فرشتہ, سنو, موت کا فرشتہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے روح مبارک کو جسم عطر سے, جب فرشتہ اسرائیل روح مصطفیٰ کو خدا کے حکم سے اور نبی کے حکم سے جب جسم مبارک سے باہر روح مبارک آ رہی ہے تو آدھی روح میرے مصطفیٰ کی جسم سے باہر نکل گئی, آدھی روح نبی کے جسم سے باہر نکل گئی, آدھی روح رک گئی. تو نبی نے کہا, اے اسرائیل ٹھہر جاؤ, خدا سے مجھے کلام کرنا ہے. وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے,
خدا سے کلام کرتے تھے تو پوری جان رکھ کر کرتے تھے. یہ حبیب اللہ ہے, آدھی روح باہر ہے آدھی روح اندر ہے. خدا سے کلام کر رہے ہیں, نہ جنت کا ذکر کر رہے ہیں نہ ہیرے جوہرات کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نہ اپنے نواسوں کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں نہ اپنے گھر کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ, آدھی روح نکل گئی ہے آدھی روح جسم میں ہے. میرا نبی, میرا آقا اور تمہارے اور ہمارے آقا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو کون سی دعا مانگ رہے ہیں؟ مولا جب تیرے حبیب کے جسم سے روح نکل رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. مولا جب میرے غلاموں کی روح, میری امتوں کی روح کو جب تو جسم سے نکالے گا تو اسی طرح تکلیف ہوگی. اگر ایسا معاملہ ہے تو قیامت تک جتنے امت پیدا ہونے والے ہیں تمام کی جانوں کی تکلیف میرے روح میں ڈال دے, میری امت کو تکلیف ہونا پائے, میری امت کو تکلیف ہونا پائے. تو میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور مسلمان کی روح ایسے نکلتے جیسے مسکے میں سے بال نکالا جاتا ہے. تو جب روح مبارک جس میں عطر سے نکل گئی تو فرشتے آسمان پر لے گئے اور لے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. مولا ہم نے روح مصطفیٰ کی روح کو لایا ہے. تو مولا کہنے لگا ہے فرشتوں سنو سنو, یہ روح تمام روحوں سے افضل ہے, یہ روح تمام روحوں سے افضل ہے. اس روح کو ایسے جگہ رکھنا اس کے لیول کی جگہ ہو, اس کے برابر کی جگہ ہو. تو اللہ کے فرشتے جبرائیل نے کہا اے اللہ اب تیرے نبی کے روح کو جنت میں رکھیں گے. بولیے کہاں رکھیں گے؟ بولیے کہاں رکھیں گے؟ جنت میں رکھیں گے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں تمہیں معلوم ہے میں نے جنت نبی کے لیے نہیں بنائی ہے, میں نے جنت نبی کے لیے نہیں بنائی ہے, میں نے جنت تو نبی کے غلاموں کے لیے بنائی ہے, میں نے جنت نبی کے غلاموں کے لیے بنائی ہے. اس سے اچھی جگہ ڈھونڈو. ماں جبرائیل ساتوں زمین ڈھونڈا, زمین میں جگہ نہیں مل رہی, آسمان کا چھپا چھپا چھان مرہ جگہ نہیں مل رہی ہے. جبرائیل کو خیال آیا کہ ایک ایسی جگہ ہے جو نبی کو معلوم اللہ کو معلوم. جب نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ جبرائیل آگے بڑھ جاؤ, میں نے کہا تجلی خداوندی سے پر جل جائیں گے, اب موقع اچھا ہے روح مصطفیٰ کے صدقے اس مقام تک پہنچ جاؤں گے. تو اللہ کے فرشتے جبرائیل نے کہا لامکہ میں رکھیں گے. میرے مولا نے کہا اے جبرائیل تو لامکہ کے معاملات کو نہیں جانتا. لامکہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب لامکہ میں میرا نبی آیا تھا, میرا تخت پر میرے نبی کو میرے تخت نے حکم دیا اے مصطفیٰ آؤ مجھ پر, تو میرے نبی میرا حبیب اپنے لالین کو اتار رہا تھا. تو میرا تخت کہا اے نبی, وہ موسیٰ کے لیے کوئی طور پر کہا گیا تھا لالین اتارو, آپ حبیب اللہ ہیں, خدا کے محبوب ہیں, آپ جوتوں کے سمیت مجھ پر آ جاؤ. تو میرے نبی کو میرے نبی کے لالین کا صدقہ میرے اس تخت کو ہے, اور میرا نبی میرے عام میں سامنے تھا, اتنے قریب تھا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ اور خدا کے میں اتنی قریب سے میرے مصطفیٰ نے کلام کی کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. ایک روایت میں ہے 2 انگلیوں کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا فاصلہ تھا. خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے, مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا اس سے اچھی جگہ ڈھونڈو. فرشتوں نے کہا اے اللہ اب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اب جگہ ایسی ہے کہاں, تو ہی بتا. تو اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل دیر کس بات کی ہے کہ جس جسم سے تو نے میرے مصطفیٰ کی روح کو لایا تھا, جا اب میرے نبی کی روح کو میرے نبی کے جسم میں ڈال دے, میرے نبی کے روح کو میرے نبی کے جسم میں ڈال دے. تو سنی مسلمانوں, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹ چند سیکنڈ کے لیے موت کا مزہ چکے, پھر آپ کے جسم عطر میں آپ کی روح کو ڈالی گئی. اس لیے ہم سنی مسلمان نبی کی میلاد مناتے ہیں, کیونکہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک بھی زندہ رہے گا, ہر وقت زندہ رہے گا. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کے لیے غلام بنا کر رکھا ہے فرشتوں کو, کیونکہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے شب و رات دن و صبح سب درود پڑھتے ہیں, کیونکہ درود پڑھتے ہیں تو سرکار سنتے ہیں. اس لیے ایک لمحہ بھی ایسا کوئی وقت نہیں ہے جہاں پر ذکر نبی نہ ہوتا ہے, ایک لمحہ ایسی نہیں ہے جہاں پر ذکر خدا نہ ہوتا ہو. دنیا کے ہر کونے کونے میں 24 گھنٹے تک اللہ اکبر کی صدا گونجتے رہتی ہے, ایک لمحہ بھی ذکر خدا سے غفلت نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں, ساری کائنات کو بنانے والے رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو دنیا کے اندر قیامت تک 24 گھنٹے
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करवा रहा है, तो मालूम क्या हुआ, ये जिक्र मुस्तफा वो है, मिट गए मिट जाएंगे, ऐसा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, इसलिए नबी के जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता, नबी के जिक्र को कोई बंद नहीं करा सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अल्लाह बुलंद किया है, मौला बुलंद किया है, खुदा बुलंद किया है, और इसलिए अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हम नबी का जश्न जो बनाते हैं, मिलाद मुस्तफा जो बनाते हैं, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अल्लाह वो इतना इख्तियार रखते हैं, अगर वो चाहे तो मदीने से सिरगिरी को भी आ सकते हैं, अगर वो चाहे सरकार इस महफिल में मौजूद हो सकते हैं, आना भी उनकी इख्तियार में है, ना आना भी उनकी इख्तियार में है, क्योंकि अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया। आओ, तो आप जब बात आ रही थी नबी का आना, तो सुनो गौसे आजम का जमाना है, गौसे आजम बयान कर रहे हैं, वाज़ो बयान करते करते मेरे गौसे पाक ने कहा कौम से, ऐ लोगों मांगो जो मांगना है अल्लाह अता कर देगा, मांगो जो मांगना है अल्लाह अता कर देगा। तो गौसे आजम की दुआ पर सब आम लोग आंख बंद करे, कोई इल्म मांगा, कोई दौलत मांगा, कोई बेटा मांगा, कोई सोना मांगा, हर चीज मांगा, लेकिन एक फटे कपड़े पहना शख्स जलसे में बैठा था, उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगा, मौला तेरा महबूब गौसे आजम ने कहा जो मांगना है मांगो अता होगा, ए अल्लाह इतना करम फरमा, महफिल में सरकार को हाजिर और नाजिर फरमा, सरकार आ जाए, मैं नबी का दीदार करूं। मेरे दोस्तों, अभी मांगने वाली की दुआ खत्म नहीं हुई, सरकार मदीने से उस महफिल में तशरीफ, गौसे आजम ने स्टेज छोड़ा और जो आदमी मांगा था दुआ उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। गौसे आजम खड़े हो गए, गौसे आजम खड़े हैं, लोग आंख खोलकर देख रहे हैं, स्टेज पे गौसे आजम नहीं है, पलट कर देखे, लोग बोले अरे इसके पीछे ठहरे गौसे आजम, फटे कपड़ा बुढ़ा, इसके पीछे क्यों ठहरे? तो बोला गौसे पाक क्या हो गया, आप ऐसे आदमी के पीछे खड़े जिसका लिबास ही साफ नहीं है? तो गौसे आजम फरमाते हैं दीवानों तुमने क्या मांगा क्या नहीं मांगा वो अल्लाह बेहतर जाने, इस आशिक ने मदीने वाले मुस्तफा को मांगा, मुस्तफा है और इसके सदके गौसे आजम का नबी की जियारत हो गई है। इसलिए मेरे दोस्तों मदीने वाले आका, तुम मदीना जा सकते नहीं जा सकते ये तो मैं गारंटी दे नहीं सकता, क्योंकि मदीना मक्का जाना गरीबों का काम नहीं है, मालदारों का काम है। गरीबों पे हज फर्ज नहीं है, मालदारों पर है। हर आज आया आदमी हज करना उम्रा करना, घर 10 घरां डुबाने के लिए तैयार है, मगर जाको आना मदीने को। मेरे दोस्तों याद रखो, किसी को गलत लगी किसी को ना लगी मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आया हूं मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में मैं हक बोलकर जाऊंगा। अगर ब्याज के पैसों से कोई मदीना जा रहा है तो जाना बेकार है, कोई माँ को सताकर मदीना जा रहा है जाना बेकार है। मेरे दोस्तों याद रखो, तुम मदीना जाकर गुम्बज़े खिजरा देख रहे हो, क्या देख रहे हो, बोलिए क्या देख रहे हो? गुम्बज़े खिजरा देख रहे हो। मदीने को जाना तो क्या होना, पासपोर्ट होना नहीं होना, मेडिकल चेकअप होना नहीं होना, वो सब होने के बाद तुम मदीने को भेजते, मेडिकल फेल हो भेजते क्या? पैसा भी है पासपोर्ट भी है सब भेजते क्या? नहीं भेजते। सब होना, वहां की हुकूमत वाला बोलता बीमार को नहीं भेजना, बुखार वाले को नहीं भेजना, दमे वाले को नहीं भेजना, कैंसर वाले को नहीं भेजना, ये तमाम बीमारियां तुम्हारे चेकअप करने के बाद तुम यहाँ चुलेंगे, फिर वहां चेकअप करता, फिर वहां अपने डॉक्टरों को लगा को चेकअप करता, आप कर रहे नहीं मालूम, जाने वालों को मालूम। वत्ती दूर जाना वो तो एजेंट होना, फिर एजेंट वफादार मिला तो बिल्डिंग मिलती, फिर बेवफा मिला तो रोड पर सोकाना। आज मदीने को जानने से बढ़ को आज मदीने का बिजनेस बना लिया मुसलमान। क्या चीज कहते, पहले मदीने जाने वाले के हाथ में लोग चूमते थे, आज पैकेज बनाकर धंधा बना लिया मक्का मदीना। वो एक बच्चा था वो भी कर लिए लोग, आशिका आज वो भी कर लिए। सुनो, अरे तुम गुम्बज़े खिजरा देखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, तुम मक्का मदीना देखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो अपने आका को देख सकते हो, तुम नबी को देखना चाहते हो तो नबी की आंख को देख सकते हो, नाक को देख सकते हो, बाल को देख सकते हो, जुल्फ को देख सकते हो, हसीन चेहरे को देख सकते हो।
لیکن وہاں جانے کے لیے ایسا ویزا ہونا چاہیے، ایسا ویزا ہونا چاہیے، ایسا ویزا ہونا چاہیے، نہ کوئی سی ایم کی سائن ہوگی، نہ کوئی پی ایم کی سائن ہوگی، نہ بی بی کی رضا ہوگی، نہ باپ کی رضا ہوگی، نہ سالے کی رضا ہوگی، نہ دوست احباب کی رضا ہوگی. اس کے لیے ایسا ٹکٹ ہے، ایسا ٹکٹ ہے، ایسا ٹکٹ ہے. وہ وقت اللہ کچھ معلوم ہے جب تمہارے جسم سے روح نکالے گا، جب تمہارے جسم سے روح نکالے گا، تمہاری جان نکل جائے گی اور تمہارے رشتہ دار تمہیں غسل دے کر قبر میں سلائیں گے، تو قبر میں سرکار کی زیارت ہونے والی ہے. سرکار کی زیارت قبر میں ہونے والی ہے. چلو مدینے کو کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ بھائی، مدینے کو جانے کی تمنا رکھو، اٹھاؤ، اٹھا نہیں اٹھا رہے. مکہ مدینہ جانا چاہتے ہیں نا؟ اب مرنے کے واسطے کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ظلم سے نہیں اٹھانا، دل سے اٹھانا. اب کئی کو میں پوچھا مرنے کے واسطے، بولے مرے تو سرکار دکھتے. ہاں سنی مسلمانوں، آج جو تم میلاد بنا رہے نا، لائٹاں لگا کو سجا رہے، سجانا چھوڑو. تمہارے گھر قبر میں روشنی کرنا چاہتے ہو، سرکار کو قبر میں دیکھنا چاہتے ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں 3 سوال کو رکھا. سوال 3 رکھا. پہلے سوال پر بخشش نہیں ہے، دوسرے سوال پر بخشش نہیں ہے، تیسرے سوال پر ہے کہ تمہیں جنت میں بھیجنا، جہنم میں بھیجنا. تمہاری خبر میں اے سی رکھنا، تمہاری خبر میں آگ رکھنا، سانپ رکھنا، بچھو رکھنا، وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تیسری سوال میں. پہلی سوال میں کیا ہوتا؟ من ربو کا، میرا رب اللہ ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ ہمارا رب نہیں ہے. سارے لوگ کو پوچھو، پرماتما اشٹ مندر دیور بڑا ادھر اوپن پرماتما بولتے نہیں بولتے؟ اللہ ایک ہے، سب کا ایمان ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور ما دینوں کا دین اسلام، دین اسلام میں صرف مسلمان نہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں. اور جب آخری نبی کا جو سوال قبر میں ہوگا تو وہ جواب وہی شخص دے گا جو اولیاء کا چاہنے والا ہوگا، جو اولیاء کرام کا چاہنے والا ہوگا، جو میلاد مصطفیٰ کو منانے والا ہوگا، وہی قبر کے اندر جواب دے گا. تو محترم حضرات، سامعین کرام، تو معلوم ہوا کہ ایسی جگہ ہے قبر کہ وہاں پر اللہ نے ٹکٹ دے گا. وہ ٹکٹ اگر مل گئی تو مصطفیٰ سے مل جاؤ گے. اس لیے سنی مسلمانوں، اگر مصطفیٰ سے دیکھنا چاہتے ہو، اپنی آنکھوں کے سے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، تو ان آنکھوں کو برائی سے بچا لو، ان زبان کو برائی سے بچا لو، ان کانوں کو چغلیوں سے بچا لو. آپ اپنے جسم کی سراپائی کر لو اور صاف کر لو تاکہ نبی کو ہم چہرے دکھانے کے قابل ہو جائے. تو سنی مسلمان آؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا گاہ ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کہنے بولنے الفاظوں میں پہنچ نہیں کیا تو معاف عطا فرمائے. اے پاک و پروردگار عالم، اس گاؤں کے اندر جو بھائی، جو مسجد کی کمیٹی اور جن بھائیوں نے بھی، ان گاؤں والوں نے جو میلاد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹ کو سجایا ہے اور جو میلاد مصطفیٰ کے لیے خرچ کیا ہے، میری بہنیں اپنے گھرے چھوڑ کر اس مجلس میں آ کر بیٹھی ہیں، مولا ان کے نصیبے میں محبت عطا فرمائے، ان کے جوڑے میں محبت عطا فرمائے، ان کے گھروں میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ارکان کمیٹی کو اللہ دن دگنی رات چوگنی خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس گاؤں کے نوجوان کو اہل سنت الجماعت پر رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے پاک و پروردگار عالم، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، مکار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما. اے الہی العالمین، ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما. اے اللہ، آج جن بھائیوں نے ان لائٹوں کو سجایا ہے، مولا ان کے مرنے کے بعد ان کے قبر میں روشنی عطا فرما. اے الہی العالمین، جن بھائیوں نے آج علماء کو، چاہنے والوں کو پھول کا صحرا پہنایا ہے، مولا جنت کے باغیچوں میں ان کے پھولوں کا ہار نصیب فرما. اے پاک و پروردگار عالم، ہم جلسے سے آنے سے پہلے ان گاؤں والوں کے ایک گاؤں میں ہم نے کھانا کھایا ہے، ہم کو دعوت رکھی گئی تھی، مولا ایک گھر نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی طرف سے دعوت سمجھتے ہیں، مولا اس گھر میں بھی خیر و برکت عطا فرما اور اس گاؤں کے تمام مسلمانوں کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. اے الہی العالمین، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے میں جن بھائیوں نے 10 روپے دیا، 100 روپے دیا، 1000 دیا، نہیں بھی دیے، کام کر رہے، مولا سب کو ثواب عطا فرما، سب کے گھروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ، آج میلاد کی خوشی میں اس گاؤں کے تمام بزرگ بچے اور بچیوں کو 5 گھر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے رحم الرحیم، ہم سب کو ایک اور نیک رہنے کی توفیق عطا فرما. اے رحم الرحیم، ہماری جوان بہنوں کو پردے میں رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رحم الرحیم، ہم سب پر اتنا کرم فرما، مولا دولت نہ دے تو بھی ہم جئیں گے، کھانا نہ ملے تو ہم جئیں گے، مولا کھانا تو کھلاتا ہے، بھوکا کبھی نہیں سلاتا، مولا اتنا کرم کرنا، اتنا کرم کرنا، اتنا کرم کرنا مولا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے. مولا اس میں ایسا کوئی بزرگ بیٹھا ہوگا، ایسا کوئی جوان بیٹھا ہوگا، ایسی میری کوئی بہن بیٹھی ہوگی جس کے آمین کو تو قبول کرنے والا ہے،
ان سب کا واسطہ مولا مرنے سے قبل کلمہ نصیب فرما مولا، کلمے والی موت نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سلام کہنا نہیں ہے کوئی بجز تمہارے، ہمارا اتنا سلام کہنا صبا مدینے میں مصطفیٰ سے، ہم بے کسوں کا سلام کہنا نہیں ہے کوئی بجز تمہارے، ہمارا اتنا قیام کہنا۔ میں پاپیادہ ہوں یا محمد، سنبھال لیجئے سنبھال لیجئے، سوا تمہارے کسے پکارے، تمہارا ادنا غلام کہنا صبا مدینے میں مصطفیٰ سے، ہم بے کسوں کا سلام کہنا نہیں ہے کوئی بجز تمہارے، ہمارا اتنا نثار تیرے فدا، میں تجھ پر، میں تیرے صدقے میں تیرے قربا، یا رسول اللہ نثار تیرے